مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ابسام عارف ہے اور آج ایک بار پھر میں آپ سبوں کے درمیان حاضر ہوں تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کو اتم طور سے سیکھ سکیں۔ آج کا جو اعتراض ہے، آج کی جو بات ہے، آج کا جو عنوان ہے وہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل سے لیا جاتا ہے۔ جب مسیح یسوع اپنے زبان مبارک سے وہ کلمہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 27واں باب اور 46ویں آیت ہے، اور مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15واں باب اور 34ویں آیت 34 ورس ہے۔ اگر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا مطالعہ کریں، یہاں پر لکھا ہے اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب اس سوال کے دو پارٹس ہیں میرے عزیزو جن پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ مسیح یسوع نے اپنے زبان سے خدا باپ کو خدا کیوں کہا۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یسوع نے یہ کیوں کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب اگر انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں تو وہ بنتا ہے او گاڈ why have you forsaken me۔ یہاں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے میرے عزیزو کہ یسوع کو کیوں چھوڑ دیا گیا، اور یسوع اگر تو خدا ہے تو وہ کسی اور ڈیٹی کو خدا کیوں کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سے پیش کر کے میں دونوں سوالوں کا جواب دوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 32واں باب اور 27ویں آیت پڑھیں۔ وہاں پر لکھا ہے دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ تو خدا کے لیے کوئی کام دشوار نہیں میرے عزیزو۔ اور اسی طرح اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلی آیت پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ میرے عزیزو ابتدا سے ہی مسیح یسوع خدا کی حیثیت سے خدا کے ساتھ موجود تھے۔ تو اگر تو وہ زمین پر آئے اور اپنے خدا یعنی اپنے باپ کو خدا کہہ رہے ہیں تو یسوع پھر خدا، اعتراض کیا جاتا ہے کہ یسوع اپنی ڈیوینٹی سے خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ باپ کو خدا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ان سے بھی بڑا کوئی خدا ہے۔ تو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یوحنا کی انجیل پہلی آیت ہی پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں ہی کلام تھا اور یہ کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام جو خدا کے ساتھ تھا یہ خدا کی حیثیت سے خدا کے ساتھ موجود تھا۔ لیکن اگر آپ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور 14 آیت پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے یہی جو کلام ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا یہ مجسم ہوا، یعنی کہ اس نے جسم لیا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ میرے عزیزو آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع شروع سے ہی وہ ڈیوائن تھے، وہ موسٹ ایگزالٹڈ ون تھے اور باپ کے ساتھ خدا کی حیثیت کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم نے بہت دفعہ ان کی سیلف ایگزسٹنس پہ بھی بات کی ہے میرے عزیزو۔ اگر آپ کو وہ حوالہ یاد ہو چکا ہے تو آپ میرے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹس میں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حوالہ یوحنا کی انجیل 5 باب اور 26 آیت ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی بخشا کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ میرے عزیزو بیٹے کی جو زندگی ہے وہ کسی سے لی ہوئی نہیں بلکہ وہ سیلف ایگزسٹنگ گاڈ ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مسیح یسوع جب اس زمین پر آئے تو وہ فلی گاڈ اور فلی ہیومن تھے، یعنی ہی از 100% گاڈ اینڈ ہی از 100% ہیومن ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم۔ ایک ہی وقت میں وہ دونوں جو ہے خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں، اور جب وہ انسان بن کے یوحنا پہلا باب 14 آیت کے مطابق جب وہ انسان بن کے مجسم ہو کے اس دنیا میں آتے ہیں تب ہی سے آسمانی پتا ان کا خدا کہلاتا ہے، کیونکہ سب انسانوں کا خدا جو ہے وہ یہوہ ہے یعنی باپ۔ اس طرح جب مسیح انسان بن کر آئے تو مسیح کا بھی وہ خدا کہلایا۔ مجھے کیسے پتا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اس سے پیش کر کے میں آپ کو وہ حوالہ دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی بات جانیں کہ مسیح یسوع جب زمین پر آئے تو وہ اپنی مرضی نہیں تھے چاہتے بلکہ وہ باپ کی مرضی ہی سے اس زمین پر آئے، اس دنیا میں آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکیں۔ میرے عزیزو اس کا پروف ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور 34 ورس پڑھیں، یہاں پر لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔
जो काम मसीह यीशु को सौंपा गया कि वो जिस्म लेकर इस दुनिया में आए, इस जमीन पर आए, और वो काम था हमारे लिए सॉल्वेशन, हमारे लिए निजात लाना। मेरे अजीजों, उन्होंने अपना बदन और अपना लहू दिया ताकि हम लोग उनके मार खाने से निजात को हासिल कर सके, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। इसका और भी हवाला आपको देना चाहूंगा, यूहन्ना की इंजील 5 बाब और 30वीं आयत अगर आप पढ़ें, यहाँ पर लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। तो यीशु वही काम कर रहे थे जो खुदा बाप ने उनको करने को सौंपा और जिस वजह से खुदा बाप ने उनको जमीन पर भेजा। इसके अलावा यूहन्ना की इंजील अगर 6 बाब और 34 वर्ष अगर आप पढ़ें, 38 वर्ष सॉरी, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ, आसमान से उतरा हूँ। आसमान से उतरने का मतलब कि वो आसमान में शुरू ही से मौजूद थे मेरे अजीजों। और वो कहते हैं, क्योंकि मैं आसमान से इसीलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। जो उनका भेजने वाला यानी कि उनका आसमानी पिता था जिन्होंने उनको भेजा, वो उनकी मर्जी चाहते थे मेरे अजीजों। अब मैं आपको वो चीज प्रूव करूंगा, लेट मी प्रूव यू दैट जीसस जब इस दुनिया में जिस्म लेके आए तब से खुदा उनका बाप, उनका खुदा कहलाया। इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा ज़बूर 22 उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, अब जो मसीह यीशु कहते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे जीजों, ये वो पुराने सहीफों में से कोट कर रहे हैं जो कि ज़बूर 22 की पहली आयत है। यहाँ पर लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है। मेरे जीजों, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या मतलब है। अगर आप ज़बूर 22 और उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो मेरे जीजों, यहाँ पर आपको वो तमाम मंजिल मिल जाएगा। बल्कि आप पूरा ज़बूर अगर पढ़ें तो यहाँ पर 16 पेशनगोइयां आपको मिल जाएंगी, जो कि आगे जब मसीह यीशु इस दुनिया में है तो उन्होंने उनके ऊपर ये सारी पेशनगोइयां पूरी हुई, जिसका मतलब ये है कि वो वही मसाया है, वो मसीह है जिनका पुराने नबियों ने अपने सहीफों में जिक्र किया। मेरे जीजों, अगर ज़बूर 22 की 16वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। अब मेरे जीजों, ज़बूर 22 ही वो ज़बूर है जो बताता है कि मसीह यीशु के हाथों के साथ साथ पांव भी छेदे गए। मेरे जीजों, ये आपको मिलेगा ज़बूर 22 ही में। अब मेरे जीजों, यहाँ पर लिखा है, कुत्तों ने मुझे आ घेरा, यानी कि वो रोमन्स जो मसीह को ले गए और उन्होंने उनकी पोशाक का कुरा लगाया और वो लान तान करते, मसीह को मुक्के लगाते, उसके मुंह पर थूकते, उसको तमाचे लगाते। मेरे जीजों, उसको कोड़ों की मार उन्होंने लगाई। मेरे जीजों, हमें मिलता है कि मसीही को इन कुत्तों ने, जो कि इन बदकारों ने घेर लिया और उनकी पोशाक का कुरा लगाया और साथ ही साथ उसके हाथ और पांव छेदे। तो मेरे जीजों, ये वही वाकया है, जब हाथ और पांव छेदने से मुराद वही वाकया है जब मसीह के हाथों पे और पांव में कील लगाए गए। लेकिन अगर आप ज़बूर 22 और उसकी 18वीं आयत पढ़ें, यहाँ पर लिखा, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। मेरे जीजों, उसकी पोशाक को फाड़ा गया और उस पर कुरा डाला गया, यानी कि उसको उस पे लूट लगाई गई, उस पे बोलियां लगाएंगी। मेरे जीजों, अगर इसका हवाला आप चाहते हैं तो आपको यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और 23वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है, जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया, और कुर्ता बिन सिला सरासर बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि उसे फाड़ें नहीं, बल्कि उस पर कुरा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक का कुरा डाला।
मेरे अजीजों, ये वही पैसेज है जो कि ज़बूर 22 में कोट किया गया है, जब मसीह यसू की पोशाक का पूरा डाला गया। मेरे अजीजों, अगर आप ज़बूर 22 और उसकी 10 आयत पढ़ें तो आपको पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मसीह यीशु जब मुजस्सिम हुए तब से ही आसमानी पिता उनका खुदा हो गया। अगर आप ज़बूर 22 उसकी 10 आयत पढ़ें तो यहाँ पर मेरे अजीजों आपको मिलेगा कि यहाँ पर लिखा है, मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी माँ के यानी मुकद्दसा मरियम के पेट में थे तब से ही आसमानी पिता उनका खुदा हो गया। यानी कि ये आयत हमें बता रही है कि पैदाइशी से मैं तुझ पर छोड़ा गया, जब मैं माँ के पेट में था तब से ही मैं तुझ पर छोड़ा गया और तब ही से तू मेरा खुदा है। तो इससे पहले कि जीसस अपनी माँ के पेट में थे, उससे पहले उनका कोई खुदा ना था, लेकिन जब वो अपनी माँ के पेट में आए तब ही से खुदा उनका बाप उनका खुदा हो गया। इसी वजह से वो आसमानी पिता को बाप कहकर पुकारते हैं। मेरे अजीजों, अब दूसरे सवाल की जानिब बढ़ना चाहूंगा। इसके लिए आपको ज़बूर 22 की 4 वर्ष से लेकर 8वीं वर्ष तक पढ़ना पड़ेगा। 4 आयत से 8वीं आयत क्या कहती है? हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा ना हुए। आगे 6 आयत कहती है, पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नुमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह चिढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। मेरे अजीजों, ये भी एक पेशीनगोई थी जो कि पूरी हुई जब लोगों ने मसीह को कहा उतरा और अपनी जुबान से उसका मजाक उड़ाते थे, उसको लान तान करते थे। मेरे अजीजों, यह वाला आपको मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 27वें बाब और 37 से 44 वर्ष तक मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है, और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मुकद्दस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीयों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। ये तो इजराइल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो उसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। मेरे अजीजों, सब लोगों ने उसको लान तान किया और वो रिश्ता पूरा हुआ जो ज़बूर 22 4 आयत से लेकर 8 आयत तक हमें मिलता है। अब बात आती है कि मसीह यीशु ने ये क्यों कहा, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इससे पेश करके मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं। मैं चाहता हूं कि आप मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। मेरे अजीजों, वो डार्कनेस, वो अंधेरा कब तक छाया रहा और कब से शुरू हुआ? मेरे अजीजों, आपको पता होना चाहिए कि ये डार्कनेस कब तक रही और कब से रही। मेरे अजीजों, अगर आपको बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो अंजीलों में ही आपको मिल जाएगा कि ये अंधेरा तीसरे पहर तक रहा। मेरे अजीजों, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, यानी वो जो पहर शुरू हो रहा था वो 12 बजे यानी कि नून को शुरू हो रहा था और वो 9th आवर यानी कि 3 बजे तक, यहूदियों के वक्त के मुताबिक वो 3 बजे तक, शाम 3 बजे तक रहा।
یعنی کہ 12 سے 3 بجے تک کا وہ پیریڈ تھا میرے عزیزو جب وہ اندھیرا چھایا رہا. لیکن اگر آپ اگلی آیت کی ہی تلاوت کریں تو یہاں پر لکھا ہے اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب جب مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کیے تب وہ اندھیرا جو ہے وہ جھڑ گیا میرے عزیزو، کیونکہ مسیح یسوع نے وہ کام پورا کر دیا جو باپ نے ان کو زمین پر کرنے کے لیے بھیجا تھا، یعنی کہ سالویشن میرے عزیزو، یعنی کہ نجات. اس نے اپنا بدن اور اپنا لہو پیش کر دیا میرے عزیزو، وہ کام کر دیا جو باپ نے اس کو کرنے کے لیے بھیجا تھا میرے عزیزو. اس لیے وہ کہتا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیزو غور کیجئے کہ اس کا یہ کلمہ اتنا پاورفل تھا کہ اس نے اس سارے اندھیرے کو ختم کر دیا جو کہ 3 بجے تک تھا. اور مسیح یسوع نے جیسے ہی اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تو اندھیرا چھڑ گیا میرے. میں تیرے ساتھ آ کے مل جاؤں گا جس طرح کہ میں پہلے سے وہ گلوری تیرے ساتھ رکھتا تھا میرے خدا. تم سے یسوع اپنے باپ سے فریاد کر رہی ہے میرے عزیزو. غور کیجئے زبور 22 اس کی 23 اور 24 آیت پر غور کیجئے میرے عزیزو. یہاں پر لکھا ہے اے خداوند سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو. اب غور کیجئے گا کہ مسیح یسوع کی یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا ہے. مسیح یسوع فریاد کر رہے ہیں کہ باپ وہ کام اب پورا ہو چکا ہے، اب وہ کام پورا ہو چکا ہے باپ، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا وہ میں پورا کر چکا ہوں. آگے لکھا ہے اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو اور اے اسرائیل کی نسل سب اس سے اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس نے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی. جب مسیح یسوع نے خدا سے یہ فریاد کی میرے عزیزو، یہ پریئر کی صورت میں جب اس نے فریاد کی تو میرے عزیزو خدا نے اس کی سن لی اور باپ نے اس کو اپنے پاس اپنے تک لے آیا میرے عزیزو. اس نے پھر سے اس کو گلوریفائی کر دیا میرے عزیزو. اگر آپ زبور 16 اس کی 7 سے 11 آیت پڑھیں میرے عزیزو، زبور 16 7 سے 11 آیت، یہاں پر لکھا ہے میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے. میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے کیونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا. آپ آگے غور کیجئے میرے عزیزو 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. میرے عزیزو خدا مسیح کی اس باڈی کو پتال میں شیول میں سڑنے نہ دے گا، بلکہ اس کو گلوریفائی کر کے پھر سے اپنے پاس لے جائے گا. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر میرے عزیزو 4 اور 5ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر آپ کو بڑی فیمس بات جو ہے وہ مل جائے گی، بڑی گہری بات مل جائے گی. یہاں پر لکھا ہے 4 آیت پہ لکھا ہے جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، یا 4 آیت پہ لکھا ہے جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. آگے 5ویں آیت کہتی ہے
और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना ले। तो मेरे अजीजों, मसीह यसू खुदा बाप को कह रही हैं कि वो काम जो तूने मुझे सौंपा करने के लिए इस जमीन पर भेजा हुआ पूरा हो चुका है। अब फिर से मुझे उसी तरह जलाली बना ले जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर, दुनिया की पैदाइश से भी पहले मैं तेरे साथ जलाल रखता था। यूहन्ना पहला बाब पहला कहती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और कलाम खुदा के साथ था मेरे अजीजों, और कलाम ही खुदा था। तो मेरे अजीजों, हमें ये बात जानने की जरूरत है, जिस तरह शुरू से वो ग्लोरी रखता था, अब जब वो काम पूरा हो चुका तो मसीह यीशु कहते हैं कि अब उस जलाल से मुझे भर दे जो दुनिया की पैदाइश से पहले मैं तेरे साथ रखता था। ये दोनों सवालों का जवाब है मेरे अजीजों, और आपको अपनी बाइबल को सीखने की जरूरत है ताकि आप दूसरों को इसके बारे में भी बता सकें और जवाबात भी दे सकें, अपनी बाइबल को डिफेंड कर सके, अपने फेथ को डिफेंड कर सके। खुदा मुझे और आपको पाक कलाम की वजह से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।